Hello friends, I am Pramod Tekale. I welcome to you all in this Chemistry Made Easy channel. See, in the last period we discussed about the chemical equilibrium, equilibrium constant and law of mass action. You understand how to apply the law of mass action for any reversible reaction. If you apply the law of mass action for reversible reaction, we can write the equation for equilibrium constant Kc. Okay. Now in this period, I will discuss about the relation between Kp and Kc. So what is this Kp and Kc? See, for any reversible reaction, if you apply the law of mass action, you will get the equation for equilibrium constant Kc. एक रिएक्शन धरू आपण, समजा A प्लस बी आणि C and D. रिएक्टंट आहेत A प्लस बी, त्याच्यापासून प्रॉडक्ट तयार व्हायला लागला C आणि D. बघा ही रिएक्शन, ही रिएक्शन रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे. This reaction is a reversible reaction. Whenever the reaction is reversible, you know you can apply the law of mass action. या इक्वेशनला लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केलं तर आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल? आपल्याला इक्वेशन मिळेल Kc that is equal to active mass of C into active mass of D divided by active mass of A into active mass of B. राइट? माहिती आहे तुम्हाला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. ओके. आता जर समजा या ठिकाणी ए बी सी डी याचे काय कोएफिशिएंट काय एक आहे. राइट? आता हे रिएक्शन जर समजा आपण असे लिहिले, कोएफिशिएंट जर समजा ए चा कोएफिशिएंट ए असेल, बी चा कोएफिशिएंट बी असेल, सी चा कोएफिशिएंट सी असेल, डी चा कोएफिशिएंट डी असेल, तर अशा वेळेला हे इक्वेशन काय कसं होतं? हा जो कोएफिशिएंट असतो तो कुठे जातो? घातांकाला जातो. कोएफिशिएंट गोज टू द power, and here equation for Kc is active mass of C to the power C, active mass of D to the power D, active mass of A to the power A, and active mass of B to the power B. Okay, so that is by applying the law of mass action we get the equilibrium constant Kc. Right? आता Kp काय आहे? बघा, जर all reactants and products are in gaseous form, सगळे रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट कसे आहेत? जर गॅस असतील तर अशा वेळेला काय करायचं? अशा वेळेला Kc च्या ऐवजी Kp असं लिहायचं. इफ ऑल रिएक्टंट्स अँड प्रॉडक्ट्स आर गॅसेस. ओके. Kc च्या ठिकाणी Kp लिहायचं. आणि ज्या ठिकाणी आपण ऍक्टिव्ह मास लिहितो, ऍक्टिव्ह मास म्हणजे काय? मोलार कॉन्सन्ट्रेशन. ऍक्टिव्ह मासच्या ऐवजी काय लिहायचं? पार्शियल प्रेशर असं लिहायचं. म्हणजे बघा, जर समजा A is gas, B is also gas, C is in gaseous form and D is also in gaseous form. सगळे रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट जर गॅस या ठिकाणी आहेत तर अशा वेळेला आपण काय लिहितो? अशा वेळेला आपण Kc च्या ठिकाणी काय लिहिणार आहेत? Kp असं लिहिणार आहेत. राईट? मग Kp म्हणजे काय इथं? Kp म्हणजे इथं ऍक्टिव्ह मास जसं लिहिलं होतं ना, त्याच्याऐवजी काय म्हणायचं? पार्शियल प्रेशर म्हणायचं. So it is partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D divided by partial pressure of A to the power A and partial pressure of B to the power B. Okay. So that is Kp. When all reactants and products are gas, we write it as Kp. आता बघा, एक जनरल गॅस इक्वेशन माहिती आहे आपल्याला. राइट? एक इक्वेशन माहिती आहे. काय माहिती आपल्याला? PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. आता इथे आपण PA लिहितो. मी PA म्हणजे काय? PA म्हणजे पार्शियल प्रेशर ऑफ A. दॅट इज इक्वल टू व्हॉट? Na म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. आता हे जे व्ही जे घेतलं, हे इकडे भागिले घेतलं मी, इंटू RT. ओके. PA इज इक्वल टू व्हॉट? PA इज इक्वल टू Na divided by V into RT. What is Na?
N is number of moles of A and V is volume. Number of moles divided by volume, that is equal to concentration. Okay. Na divided by V, यालाच कसं लिहिता येईल मला? Concentration of A म्हणजेच active mass of A. So I will write it as Pa. What is Pa? Pa is equal to partial pressure of A, that is equal to active mass of A into RT. ओके. आता हे जसं लिहिलं मी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, याच पद्धतीने मला पीबी, पीसी आणि पीडी असं लिहिता येईल. तर काय होईल मग इक्वेशन हे इथं लिहितो मी. PA is equal to active mass of A into RT. PB, partial pressure of B, that is equal to what? Active mass of B into RT. Partial pressure of C, that is equal to active mass of C into RT. And partial pressure of D is equal to active mass of D into RT. Right? आता ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत सगळ्या, partial pressure of A, B, C and D, I will put these values here. Okay. Okay. So this equation will become, काय होईल हे इक्वेशन? आता हे इक्वेशन असं होईल, Kp is equal to what? Kp is equal to active mass of partial pressure of C, that is equal to what? ही value. Active mass of C to the power C. ब्रॅकेट मध्ये काय? ब्रॅकेट मध्ये RT, त्याचा पॉवर C. ओके. इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D, याला कसं लिहिता येईल आता? ऍक्टिव्ह मास ऑफ D टू द पॉवर D कंसामध्ये RT, त्याचा पॉवर D, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A, हे झालं ऍक्टिव्ह मास ऑफ A to the power A, RT चा power A आणि ऍक्टिव्ह मास ऑफ B, त्याचा पॉवर B आणि कंसामध्ये RT आणि B. ओके. काय केलं? फक्त किमती ठेवल्या मी. पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B, C, D च्या किमती ठेवल्या. आता बघा हे इक्वेशन आहे. आता या इक्वेशन मध्ये आपण काय करू? हे RT बाजूला ठेवू. RT कॉमन काढायचं आपल्याला या ठिकाणी. आता राहता काय येतं? इथं काय राहील बघा, Kp इज इक्वल टू व्हॉट? Kp इज इक्वल टू व्हॉट? बघा, ऍक्टिव्ह मास ऑफ C इंटू ऍक्टिव्ह मास ऑफ D डिवाइड बाय ऍक्टिव्ह मास ऑफ A इंटू ऍक्टिव्ह मास ऑफ B. घातांक काय आहे या ठिकाणी? इथं C, इथं D, इथं A आणि B. ओके. इनटू RT, वरच्या साईडला काय? RT गुणाकार असल्यामुळे काय होईल? त्याचा पॉवर काय होईल? C प्लस D पॉवर होईल, भागिले RT काय होईल? A प्लस B. ओके. आता लास्ट स्टेप बघा. आता ही जी व्हॅल्यू आहे, ही जी आहे, दॅट इज इक्वल टू व्हॉट? दॅट इज इक्वल टू Kc. ची किंमत काय? Kc ची किंमत आहे. ओके. मग Kp इज इक्वल टू काय झालं? Kp इज इक्वल टू Kc. पुढे RT चा इथं घातांक काय? C प्लस D आहे, भागिले काय? A प्लस B आहे. म्हणजे काय होईल ते? C प्लस D मायनस A प्लस B दुसऱ्या कंसामध्ये. राईट. इथं वर लिहितो मी. काय होईल इक्वेशन? बघा इक्वेशन असं व्हायला लागलं आता इथं. Kp इज इक्वल टू Kc आणि RT काय? C प्लस D मायनस
ए प्लस बी. यालाच आपण कशाने दाखवतो, डेल्टा एन न दाखवतो. व्हॉट इज दॅट? सो केपी इज इक्वल टू केसी in bracket RT to the power delta n, and that is the final equation, that is the relation between Kp and Kc. Okay, this is the relation between Kp and Kc. डेल्टा एन म्हणजे काय इथं मग आता? डेल्टा एन म्हणजे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, राईट? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. आणि त्यात ते पुन्हा कधी काय घ्यावं लागतं, गॅसेस मध्ये घ्यावं लागतं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस प्रॉडक्ट मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस रिएक्टंट. है ना? डेल्टा एन म्हणजे काय? सी प्लस डी मायनस ए प्लस बी. सी प्लस डी काय? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस प्रॉडक्ट मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस रिएक्टंट. ओके, एखादी रिएक्शन समजा दिली आपल्याला, तर आपण केपी ची व्हॅल्यू या पद्धतीनं काढू शकतो. काही वेळेला केपी आणि केसी सारखं येतं. केव्हा येईल केपी आणि केसी सारखं? समटाइम केपी इज इक्वल टू केसी. केव्हा सारखं येईल? जेव्हा डेल्टा एन ची किंमत, है ना, डेल्टा एन ची किंमत जर 0 आली, अशा वेळेला केपी इज इक्वल टू केसी येणार. कसं? एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो. See here, if you take the reaction H2 gas plus I2 gas, there is formation of 2HI. तुम्हाला सांगितलं की तिन्ही गॅसेस स्टेट मध्ये आहे. अशा वेळेला डेल्टा एन काय येणार आहे? डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस प्रॉडक्ट मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस रिएक्टंट. Here 1 mole of hydrogen combined with 1 mole of iodine to produce 2 mole of HI. म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI किती? 2 मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट 1 plus 1 2. So here delta n is equal to 0, and when delta n is equal to 0, then we can say that Kp is equal to Kc. ओके, अशा पद्धतीनं डेल्टा एन ची व्हॅल्यू काढणं आपल्याला आलं पाहिजे. आता बघा, अजून एखादी रिएक्शन देतो. नायट्रोजन प्लस हायड्रोजन, there is formation of ammonia. ही रिएक्शन आहे. आता या रिएक्शन मध्ये डेल्टा एन ची व्हॅल्यू काय आहे? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एन? Number of moles of gases, all are gases. Nitrogen is gas, hydrogen is also gas, and ammonia is also gas. Number of moles of gases product minus number of moles of gases reactant. Okay, gases product किती आहे? 2 minus number of moles of gases reactant 1 plus 3 4. So that is equal to -2. अशा पद्धतीनं एखादी रिएक्शन समजा दिली तुम्हाला, तर तुम्हाला डेल्टा एन ची व्हॅल्यू काढता आली पाहिजे. व्हॉट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, and change in number of moles is equal to number of moles of gases product minus number of moles of gases reactant. Okay, so that is about the relation between Kp and Kc, right? आणि Kc ची जी व्हॅल्यू आहे, व्हॅल्यू ऑफ Kc ही कशावर अवलंबून आहे? ही कमी का जास्त कशावर अवलंबून आहे? बघा, Kc काय असतं? Kc म्हणजे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. Kc काय लिहितो आपण? इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट म्हणजे ऍक्टिव्ह मास ऑफ द प्रॉडक्ट डिवाइड बाय ऍक्टिव्ह मास ऑफ द रिएक्टंट. अशा पद्धतीने आपण Kc काढतो का नाही? म्हणजे मॉलिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट डिवाइड बाय मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट. जर प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल, इफ ऍक्टिव्ह मास ऑफ प्रॉडक्ट इज मोर, the value of Kc definitely it will be more. Okay, आणि ऍक्टिव्ह मास ऑफ प्रॉडक्ट जर कमी असेल, तर अशा वेळेला Kc ची व्हॅल्यू सुद्धा काय राहील? कमी राहील. ओके, सो दॅट्स ऑल अबाउट दिस पिरियड. इन दिस पिरियड mainly I discussed about the relation between
Kp and Kc, and final equation was Kp is equal to Kc in bracket Rt to the power delta n. ओके, थांबूयात आपण. गुड डे टू यू.